자, 일러스트 항목에 보면은 음, 색상 정보 사이트 참고하는 게 있어요. 그래서 사실 어도브에서도 어도브의 컬러라는 부분이 있는데요. 어도브의 컬러도 보면은 뭐 이제 내가 주제로 하는 그 부분의 컬러를 탐색해서 볼 수도 있고요. 그럼 여기 지금 보면은 그 색상 테마별로 보여주는 컬러들이 있어서 이런 나는 내가 이 작업을 할 때는 여기 나와 있는 이 컬러의 배색을 사용을 하겠다라고 해서 이 부분 캡처해서 스포이드로 찍어가지고 뭐 참고할 수 있고요. 또 들어가 보면 컬러에 대한 그 이제 컬러 값에 대해서도 제공해 주기도 하는데 이런 것들 말고요. 아, 뭐를 넣어놨냐면은 컬러를 작업을 할 때 컬러 사용을 할 때 주의할 점에 대해서 한번 볼게요. 지금 사운드 여러분 들려요? 사운드? 네, 사운드 됩니다. 들리나요? 들려요? Color. 네. 네, 들립니다. 네. 네, 그럼 이제 이 영상 같이 한번 보도록 할게요. 내가 컬러 작업을 할 때 어떤 걸 주의를 하면서 컬러를 작업했냐. 지금 여기 보면은 여기 사용되어 있는 컬러도 굉장히 뭐랄까 조화가 좋고 뭐 어떤 색이 되게 튀지 않고 일단 되게 세련되고 모던한 느낌이 들거든요. 근데 그렇게 작업을 할 때는 일단 폰트의 선택, 그다음 뭐 도형 작업을 한다. 내가 만약에 이 작업을 일러스트로 만약에 그린다라고 하면은 지금 이제 한 거로서는 충분히 다 작업할 수 있거든요. 물론 여기 영상에 나오는 모든 이런 소스들은 다 일러스트로 작업이 된 건데 컬러를 얼마나 아름답게 사용했는가를 좀 보도록 할게요. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement.
This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using not 1 but 2 complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. Readability is an important factor in any design. Your colors should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design, so when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You'd be surprised how flexible color can be. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding something you like and making it your own. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Just keep experimenting and remember what you've learned about color theory. Soon, choosing great-looking colors will feel like second nature. We hope you enjoyed learning the basics of color. Check out the rest of our design topics, including typography, images, and composition. 자, 잘 봤나요? 보면은 참 이 화면에 대한 컬러 설정도 참 예쁘지만 형태 도형 같은 Orange 것도 너무 and yellow 예쁘고 green. 이제 컬러 사용할 때 항상 Colors, like 어렵죠. 이제 more 그렇지만 이게 정말 interesting 타고난 results. 감각으로 나는 대략적으로 그냥 컬러 선택을 해도 되게 굉장히 감각적으로 표현해준 사람들이 있고 아무리 영상을 습득하고 이제 그 색을 한다고 하더라도 잘 안 되는 사람들이 있는데요. 너무 어려운 사람들은 정말 잘 되어 있는 뭐 이제 결과물을 가지고 색을 그대로 한번 답습해 보거나 이제 그런 경우도 방법이 있는데요. 그 전에 창작을 해야 될 경우에는 지금 여기 영상에 설명해 준 것처럼 뭐 유사색을 활용을 해주거나 뭐 보색 단계에서는 뭐 트라이앵글 형식으로 색을 선택해 주거나 뭐 원색을 사용할 때는 주변에 무채색을 사용을 해서 원색을 포인트를 주거나 이제 그런 부분들을 좀 참고를 해서 여러분들이 색에 대한 설정을 해주면 좋을 것 같아요. 근데 색을 쓸 때 또 잘 쓰는 방법 중에 하나가 원색에서 채도를 약간 낮춰서 이렇게 강한 원색을 사용하기보다는 채도를 낮추어 주면은 서로 부딪혀 주는 느낌들을 조금 순하게 연화시켜 주는 것처럼 조금 더 자연스럽게 활용해 줄 수가 있거든요. 그래서 색을 잘 쓰는 사람들 중에 방법 중에 하나가 약간의 채도를 낮춰 주는 거예요. 여기서 지금 보면은 뭐 12 색상안을 보여주지만 이 12 색상안의 원색을 지금 사용한 게 아니거든요. 이 작업을 한 이 디자이너도 채도를 약간 낮추어서 너무 강하지 않은 컬러의 색들로 배색을 해준 거예요. 그래서 물론 글자의 사용도 아주 매우 중요하지만 컬러의 선택도 너무 원색을 사용하지 않은 채도를 약간 낮추어서 유사색을 활용하는 방법도 아주 좋은 방법이니까 여러분들이 컬러를 사용할 때도 적극적으로 활용을 해줬으면 좋겠어요. 뭐 사실 나도 이 지금 사용한 이 컬러의 이 배경색도 너무 원색이긴 하죠. 그러면 근데 내가 이 원색을 좀 낮추기 위해서 활용할 부분들은 약간의 채도를 낮춰주는 거예요. 그러면은
처음보다는 좀 덜 부딪히게 되겠죠. 음, 그리고 지금 이제 여기 또 눈금자가 들어가 있어서 눈금자에 대한 것이 컨트롤 쉼표 눌러가지고 눈금자 없애주고, 그리고 또 배경에 대한 색이 또 들어가 있기 때문에 색의 영향을 또 받기도 하죠. 그래서 배경의 색이 무엇이냐. 근데 이제 특히나 이런 무채색들은 어, 원색의 컬러 영향을 많이 주지는 않아요. 근데 만약에 이 배경의 컬러가 굉장히 강한 원색이다라고 하면은 당연히 색이 또 영향을 많이 주겠죠. 그래서 주변의 색이 무엇이냐, 그리고 또 사용하는 컬러가 너무 원색으로 사용할 경우에는 굉장히 튀니까 약간 톤을 낮춰서 사용을 해주면은 조금 더 세련된 표현을 해줄 수가 있어요. 자, 요거는 내가 지금 이제 배경색이 회색으로 되어 있어가지고 조금 어둡게 보여지는데요. 화면을 좀 확장할 수도 있거든요. 화면을 확장해주는 방법은 어떤 게 있냐면 문서에 대한 설정을 해줄 수가 있어요. 자, 문서 설정을 눌러주면 지금 작업하고 있는 대지에 대한 편집을 따로 해줄 수가 있는데 크기를 키울 수도 있고요. 내가 대지 편집을 눌러주면 작업하고 있는 부분의 페이지를 또 이렇게 확장을 해줄 수가 있어요. 그래서 대지 편집은 언제든지 내가 뭐 활용해주기 나름이니까 그렇게 작업을 해주는 방법도 있고요. 그리고 다른 데 클릭하면 대지 편집에 대한 게 밖으로 다시 나가게 돼요. 그래서 그렇게 응용할 수 있으니까 여러분 한번 자유롭게 해보고요. 자, 이제 오늘은 이 사자 갈퀴 모양을 먼저 작업을 한번 해볼 건데요. 어, 사자 갈퀴는 이거를 내가 펜툴로 또 하나하나 작업을 해서 그리면 당연히 어설프게 되겠죠. 항상 도형을 많이 활용해 준다고 했는데요. 도형을 활용해 준다라고 하면은 이거는 어떤 도형을 활용했냐면 원형 툴을 꾹 눌러주면은 이 별 모양이 있어요. 별의 모양은 별 선택을 해주고 바탕에 클릭을 한번 해주면 이 별에 대한 옵션을 조정해 줄 수가 있는데 일단 별의 포인트는 여기 포인트 개수로 해주면 되는데 제가 볼 때는 대략 한 30개 정도 되는 것 같거든요. 그래서 제가 일단 별의 포인트를 30으로 해줄게요. 그러면 반경 1하고 반경 2는 무엇이냐면은 중심점으로 했을 때 반경 1은 중심점부터의 가장 긴 부분이 반경 1이고요. 반경 2는 중심점으로부터 해서 가장 짧은 부분이 반경 2예요. 근데 이제 이렇게 되어 있는 이 부분은 반경의 값이 차이가 클까요, 적을까요? 이거는 지금 일반 별에 대한 비율인데 여기 나와 있는 거는 반경의 길이가 중심점부터 큰 점까지의 길이하고 중심점부터 이 작은 포인트의 이 값의 차이가 클까요, 작을까요? 머리가 좋은 사람들은 한 번에 딱 답이 나올 텐데 이 값의 차이가 큰가 작은가 어때요? 제 목소리 들리죠, 여러분들? 누가 네, 한번 얘기해 볼래? 응, 작을까요, 클까요? 값의 차이가 작습니다. 작아야 되겠죠, 그죠? 요 값의 네, 차이가 작아야 돼요. 그러면 예를 들어서 값의 차이를 뭐 내가 한 30이라고 해주고, 두 번째 반경은, 한 27이라고 한번 해볼게요. 27. 그리고 나서 확인 한번 눌러볼게요. 그랬더니 지금 이런 모양이 나왔거든요. 그러면 제가 중심으로 대략 두고 테두리만 볼게요. Alt하고 Shift 키 눌러갖고 확장을 한번 해봤는데요. 대략 지금 그런 정도로 했더니 얼추 비슷하게 나왔어요. 그리고 포인트는 30개가 맞는 것 같고요. 그리고 저는 값의 차이를 일단 한 3 정도로 뒀는데 이거는 또 여러분들이 길이를 하는 거에 따라 다를 건데 이거는 최종 지금 각진 부분을 둥글게 처리한 다음에 봐야 될 것 같아서 지난번에 했던 효과에서 보면은 스타일화에 모퉁이 둥글리기가 있죠. 모퉁이 둥글리기는 10을 기준으로 한다고 했을 때 저는 대략 일단 한 3 정도로 한번 해볼게요. 3은 좀 효과가 작네요. 둥글리기에서 스타일화의 모퉁이 둥글리기 값을 5로 한번 잡아볼게요. 5.
오류 했더니 거의 유사하게 된 것 같아요. 지금 제가 뭐 생각해서 했던 건 아닌데 거의 유사하게 잘 나왔네요. 그러면 이 테두리는 해결할 수 있겠죠. 그다음에 이 테두리는 다 완성이 끝났으면 이 속성을 수정할 수 없게끔 제가 오브젝트에서 확장한다고 했죠. 모양 확장을 눌러서 이 테두리에 대한 속성을 다 없애버린 거예요. 그냥 얘는 이 상태로 완성이 된 거예요. 근데 제가 완성을 해도 뭐 부족함 없이 지금 거의 딱 맞게 됐어요. 그래서 이제 이 형태는 이렇게 만들어주면 될 것 같고요. 얼굴부터 한번 해볼게요. 자, 얼굴도 이제 원형으로 색을 이따 바꿔주면 되니까. 자, 제가 일단 임의의 중심점을 잡고요. Alt Shift 키 눌러서 원을 하나 만들어 볼게요. 잘 안 맞는 부분은 제가 아무래도 눈으로 임의의 중심을 잡았기 때문에 안 맞는 부분은 지금처럼 해주고요. 귀는요, 사실 내가 만약에 이 곰의 귀가 작업되어 있는 게 있으면 이제 작업하기 전에 이미 생각을 해야 되겠죠? 여기 있는 귀가 곰의 귀로도 활용해도 되겠다 싶은 것이 있으면 사실 뭐 응용해도 되는데 일단 먼저 이렇게 돼 있는 거 보니까 안쪽에 하나 더 들어가 있고 이래서 이게 좀 어려울 수도 있지만 일단 먼저 귀 만들어서 하나로 합치고 그 다음에 있는 귀 만들어 볼게요. 물론 근데 이 귀도요 하나만 만들어 가지고 두 개를 겹쳐서 만드는 방법도 있어요. 하나 만들어 주고 그다음에 여기 있는 귀 만들어서 두 개를 겹치는 방법이 있는데 음, 엄밀히 따지면 두 개의 또 귀 모양이 다르긴 하거든요. 저는 근데 일단 이렇게 하나로 Alt키 누르고 복제해서 일단 이 두 개를 다 하나로 합칠게요. 세 개를 패스파인더에서 일단 먼저 하나로 합칠게요. 근데 이거는 선택 눌러서 먼저 하나로 합쳐주고요. 그 다음에 안쪽에 귀는 뭐 펜툴을 활용할 수도 있고 타원 만들어서 자를 수도 있는데 그냥 편한 방법으로 펜툴로 한번 그려볼게요. 한 번에 안 되죠, 각이. 그럴 때는 중간에 한번 잡아주고 작업하다 안 되면 수시로 컨트롤 Z 눌러가지고 각 잡아주는데 이게 또 제가 볼 때는 이 형태가 잘 안 나올 것 같아서 그냥 이렇게 할게요. 하나 원형 잡아주고 그리고 회전해서 돌려줄게요. 작업은 항상 확대해서 보고요. 이 상태에서 이 부분 잘라준 것 같거든요. 잘라주는 거는 원으로 할 수도 있지만 저는 그냥 펜툴로 해볼게요. 펜툴로 이렇게 라인만 만들게요. 자, 이렇게 해서 저는 이거하고 이 라인을 컴파운드로 잘라도 되고 아니면은 분리해도 되고 분리. 그러면 그룹 풀어서 뒤에 있는 것만 삭제해주면 되겠죠. 자, 이렇게 해서요. 임의의 중심점을 두고 반전시켜주면 되는데 선택해주고 반전은 반사 도구로 눌러주고 이 중심점은요. Alt키를 누르고 가운데로 지정한 다음에 저는 이 세로로 복사를 눌러볼게요. 자, 복사했더니 그대로 나왔고 이것도 그대로 복사가 됐는데요. 사실 원래의 중심점을 생각한다라면 얘가 맞는 건데 이 디자이너는 중심점을 안 맞추고 작업을 해준 것 같아요. 그래서 여기 원래 형태에 그냥 맞춰서 작업을 한번 해보도록 할게요. 자, 이렇게 귀는 해주면 될 것 같고요. 눈은 코를 먼저 그린 다음에 눈을 해볼게요. 코는요, 이 보니까 원 세 개를 합쳐놓은 것 같은 느낌이라서 원은 먼저 하나를 만들어주고 그리고 요거를 복제해서 Alt키 누르고 복제
다시 또 Alt키 누르고 복제해서 얘는 양쪽으로 약간만 크게 확대를 할게요. 여러분들은 최대한 비슷하게만 해주면 될 것 같아요. 그러면 자, 이 원 세 개를 하나로 합치고요. 자, 코는 타원으로 하나 만들어주고 생각보다 금방금방 완성이 되죠? 요것도 이 형태 그대로 복사해서 Alt키 누르고 복사해서 같은 줄로 Shift키 누르고 내리고요. 이따가 컬러만 좀 바꿔줘 볼게요. 자, 코 다 됐고 자, 코 위에 요 라인은요. 펜툴로 라인 그릴 수도 있는데요. 도형 툴의 맨 마지막에 보면은 선분이라는 게 있어요. 그래서 이 선분은요. 클릭해서 취소. 클릭해서 그냥 라인을 이렇게 옆으로 모양만 만들어주면 돼요. 그리고 이 라인도 나중에 복사해서 보면 알겠지만 이 라인 같은 경우는 뭐 두께가 뭐 한 이 정도다. 그러면 끝에 또 굴려진 부분이 둥글게 처리를 해주고 그리고 이제 얘는 면으로 만들어 줄게요. 패스는 또 윤곽선으로 만들어 주고요. 컬러는 여기 있는 컬러 추출해 주면 되겠죠. 그리고 이제 여기 있는 것도 복제를 할 건데 이 부분을 기준으로 복제해 볼게요. 자, 눌러서 Alt키 누르고 중심점 클릭해 주면은 양쪽으로 나는 복사를 해주면 두 개가 복사가 되겠죠. 그러면 자 이제 이 부분은 스포이드 툴로 추출해 주고 컨트롤 Z 입을 먼저 복사할게요. 그리고 코도 복사해 주고요. 이것도 추출해 주면 코는 완성하게 되겠죠. 이거는 제가 그룹으로 할게요. 오른쪽 버튼 그룹. 자, 눈 하나 만들어주고 눈도 하나 만들어갖고 복제해주면 될 것 같거든요. 자, 눈은 원형 툴로 자, 일단 제가 임의의 가운데 점을 클릭해주고요. Alt Shift 키 눌러서 원 만들어주고 테두리만 볼게요. 테두리. 자, 여기 있는 눈은요. 자, 이렇게 해주고 이 부분은 빠지면 되거든요. 그래서 펜 툴로 클릭 이렇게 삼각형으로 만들어 줄게요. 이거 여러분 잘 보이라고 내가 색을 컬러를 다른 색으로 해볼게요. 잘 보이라고. 여기 지금 보면은 이제 원 같은 경우는 그냥 이제 요 색 눌러서 원 만들어주면 되는데 자, 이거는 지금 블랙이었죠. 면을 일단 면으로 만들어주고 그리고 이 부분도 면으로 만들어줄게요. 이것도 면으로 만들어서 아이고 선택을 이거 일단은 테두리 빼볼게요. 자, 선택을 두 개를 해주고요. 일단 면으로 만들어주고 패스파인더에서 보면은 마지막에 그린 게 빠지게끔 해주면 이렇게 완성이 되거든요. 그래서 이거는 컬러를 블랙으로 해주고 그리고 혹시 내가 형태가 좀 마음에 안 든다. 그럴 경우는 직접 선택 툴로 또 포인트만 수정해주면 돼요. 포인트만 수정해서 라인을 만들어주면 되는데 또 내가 이 부분을 수정할 때는 옆에 있는 라인이 또 틀어지지 않는지를 보면서 작업을 해줘야 돼요. 자, 눈이 완성이 됐어요. 눈이 완성이 됐으면 눈 같은 경우는
두 개를 그룹으로 묶어주고 마찬가지로 대칭을 해주면 되겠죠? 그래서 대칭은 눌러서 Alt키 누르고 중심점 잡아주고 세로 방향으로 복사해서 양쪽 눈을 만들어주면 될 것 같고요. 코가 눈보다 위에 올라가 있어서요. 정도는 맨 앞으로 가져가 주면은 얼굴은 완성이에요. 자, 사자 괄키. 이거 순서는 나중에 여러분 복사한 다음에 바꿔도 되고요. 뭐 지금 해도 될 것 같은 경우는 지금 해줘도 돼요. 자, 얼굴은 저 완성했어요. 자, 얼굴은 끝났는데 이건 이따가 복사한 다음에 바꿔볼게요. 자, 몸통 볼게요. 몸통. 자, 몸통은 일단 펜툴로 Shift 키 누르고 임의의 점 만들어주고요. 자, 몸통은 일단 제가 혹시 여러분 헷갈려 할 수 있으니까 테두리로만 볼게요. 크게 안 맞는 건 살짝 위로 올리거나 조정해주면 되고요. 자, 요거는 반원이라서 원 하나 만들어주고 반 잘라주면 되거든요. 자, 원 만들어주고 그리고 이 원에서요. 지금 직접 선택 툴로 포인트를 하단 부분만 선택해서 하단 딜리트 키 눌러주면 원이 반만 남아요. 그럼 이제 이 원은 옆으로 이동해 주면 되겠죠. 자, 삼각형은 그냥 펜 툴로 그려주고요. 삼각형 할 수도 있지만 Shift 키 눌러서 같은 라인으로 잡아주고 그리고 요거는요. 원에서 4분의 1만 쓸게요. 원에서 자, 4분의 1을 어떻게 쓸 거냐? 직접 선택 툴로 위에 포인트 하나 딜리트 옆에 있는 포인트 클릭해서 딜리트. 그럼 4분의 1만 남게 되거든요. 그럼 이제 이 4분의 1만 남은 부분에서 이 포인트를 선의 두께를 최대한 유사하게 잡아주고요. 라인은 완벽하지 않더라도 조금만 비슷하게 한번 해보세요, 여러분들이. 그리고 항상 뭐예요? 면으로 만들어줘야 되겠죠. 자, 이 선은 면으로 오브젝트에서 패스를 윤곽선으로 다 됐으니까 이제 옮겨 볼게요. 자, 이제 요 두 개의 원은요, 컬러를 찍어서 해주고, 이것도 컬러를 찍어서, 그리고 요 두 개도 컬러를 찍어서 만들어주고, 요 두 개는 도형을 합쳐주고요. 패스파인더에 도형 합치기, 그리고 이 원 두 개는 맨 앞으로 가기, 정돈을 맨 앞으로 보내기. 그럼 이제 끝났어요. 생각보다 그렇게 어렵지 않죠? 여러분들이 이미 많은 걸 배운 거예요. 이렇게 해서 옆으로 내려서 곰을 배치해 주고요. 요 안에 있는 귀는 추출해서 완성해 주면 될 것 같아요. 자, 그래서 지금 이제 여러분들이 내일까지 해야 될 게 좀 많긴 한데 작업이 다 됐으면 이제 필요 없는 것들은 삭제를 해주고요. 이 네 개도 옆에다가 배치해 주고 그리고 이제 가이드라인 보여지는 게 조금 불편하다. 그러면 이제 눈금자 숨기고요. 안내선도 숨기고 잠금을 풀어볼까요? 오브젝트에 잠금 풀기 해서 자, 요 개체도 밑으로 내려주고 이것도 옆에 배치해서 이렇게 완성을 해주면 될 것 같아요. 아이고. 자, 요 작업한 거는 잠금
그리고 파일에서 저장. 자, 지금 확대해서 좀 볼게요. 자, 저한테 보여줄 때는 지금 이제 마무리할 때 틀린 부분이 없는지 한번 확인해 보고요. 그리고 컨트롤 A 눌렀을 때 이제 뭐 잘못된 부분이 없는지 좀 볼게요. 얘하고 이 갈기 모양을 두 개를 합쳐 보려고 하는데 두 개로 합쳤더니 앞으로 왔죠? 요거는 정돈을 맨 뒤로 보낼게요. 맨 뒤로. 그래서 요 사자 갈기하고 몸통도 합쳐주면 될 것 같고요. 요것도 합쳐주고 이제 이건 어쩔 수 없으니까 앞에 나와 있고요. 컨트롤 A 눌러서 봤을 때 요것도 뭐 요 부분을 잘라주긴 애매하니까 이거는 그냥 그대로 둘게요. 자, 이렇게 해서 여러분들이 요거 하나를 완성을 해보고요. 욕심을 내자면 이제 옆에다가 또 복사 하나 해가지고 여러분들만의 컬러로 한번 달리 해보라고 하고 싶은데 그거는 내가 여러분 중간고사 과제 낼 때 그때 한번 다시 얘기하도록 할게요. 자, 요거 저장해주고 여러분 혹시 중간고사가 언젠가요? 지금 우리가 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 3일, 요거 지금 8회차 되는 게 지금 1월 3일인데, 이때 여러분들 다른 계절학기 드는 거 혹시 중간고사 시험 봐요? 혹시 여러분들? 계절학기 드는 사람, 중간고사 본 사람도 있어요? 저는 9일에 예정돼 있습니다. 9일에 중간고사인데, 네. 네. 그 다음 주가 기말인데, 우리는 지금 중간에 한번 점검하는 게 3일이니까 요거에 대한 건 내가 2일 날 중간 과제 내는 거 한번 내가 얘기해 보도록 할게요. 일단 오늘은 여기까지만 해주면 될 것 같고요. 제가 지금 좀 빨리 진행해가지고, 너무 빨리 하는 거 아닌가 싶을 수도 있는데, 일단 여러분도 한번 해보면은 그렇게 어렵지 않을 거예요. 뭐 어려운 사람도 있을 수 있을 것 같긴 한데, 할 수 있는 만큼만 한번 해보세요. 잘 안 되는 부분은 내일 접속해갖고, 오늘 했던 것처럼 뭐 보완해줄 수 있는 부분들은 좀 보완을 해볼게요. 여기 있는 거는 색을 한번 여러분 다양하게 해보고요. 혹시 나는 이것도 여기 있는 색 말고 나름의 스타일로 다양하게 해보고 싶은 사람은 옆에다 하나 더 복사해가지고 다르게 한번 해도 될 것 같아요. 늘 파일은 저장하고 깔끔하게 관리해주면 될 것 같아요. 자, 녹화된 파일은 보내줄 테니까 나머지 시간 천천히 여러분들 개인적으로 실습하면 될 것 같아요. 자, 오늘 수업 여기까지 하고요. 내일 작업한 것까지만 해서 저한테 보여주면 될 것 같아요. 나머지 다 안 된 부분은 제가 중간 과제 받을 때까지 완성해 달라고 할게요. 자, 나머지 시간은 자유롭게 쉬고